యాక్చువల్లీ నాకు 9th మంత్ ఈ ఫేజ్ కోసం నేను చాలా వెయిట్ చేశాను. బట్ ఇంత మనేదకరంగా ఉంటుందని అయితే నేను ఆలోచించలేదు. ఇది ఒక 2 months పోస్ట్ పోన్ చేసుకునేదైతే కాదు. ఆకాశం తాకే నీ ఆక్రందనలు మనసారా వినువారెవరు. మాకు ఫ్యూచర్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. ఊళ్ళో ప్రాపర్టీ అమ్మేసి మా సేవింగ్స్ అన్ని పెట్టి 2048 దాకా మాకు ఈఎంఐస్ ఉన్నాయి. అంటే మా లైఫ్ లాంగ్ కి ఈఎంఐస్ ఉన్నాయి. ఈ టైంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. నా థాట్ ప్రాసెస్ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. థాట్స్ ఏం ప్రోగ్రెస్ అవ్వట్లేదు. ఈ కిడ్ ఏం చేయాలి? ఇల్లు మా లైఫ్ అనుకున్నాం. కంప్లీట్ గా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే అంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం. 2048 దాకా ఈఎంఐస్. ఈ ఊళ్ళో ప్రాపర్టీ అమ్మేసి వచ్చాం. మా పరిస్థితి ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు. థాట్ ప్రాసెస్ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. నేనేం ఆలోచించలేకపోతున్నాను. ఆలోచిస్తే నాకు ఏడుపు తప్ప ఏం రావట్లేదు ఈ టైంలో. ఇంకా నేను ఇంతకు మించి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేయగలిగింది ఏం లేదు. అందరు ఈ టైంలో యునైటెడ్గా ఉండి మన ఇల్లు మనం నిలబెట్టుకోవాలని నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. सियाचिन बॉर्डर पे खड़ा होके पूरा हाथ गल गया. उन्हें पूरी लाइफ 1-1 रुपया बचा के अपना घर बनाया. किस हक से तोड़ सकता है अभी? उसके पास कुछ भी नहीं है. फौजी आदमी के पास ना आर्मी पर्सन की वाइफ. सियाचिन बॉर्डर पे कोई खड़ा होकर दिखाओ वहाँ पे. अगर वो वहाँ पे खड़े हैं तो हम सेफ हैं. मेरे हस्बैंड अभी 30 साल हो देश की सेवा करके अभी आए. 1-1 रुपया जोड़ के उन्होंने अपना घर खड़ा किया. अभी तोड़ने में कितना वो कहाँ जाएंगे अभी? 30 साल देश की सेवा किया. अब 1-1 रुपया बचाया. उसने बेचारे ने अपना घर लिया. अभी तो किस हक से तोड़ सकता है? वो आर्मी लाइफ पूरा उसने देश सेवा में बिता दिया. पूरा देश सेवा में बिता दिया उसने अपना लाइफ. जब उसका बेचारे का रिटायरमेंट के बाद उसके शगुन के दिन आए तो घर तोड़ दिया. कैसे? कितने साल से रिटायरमेंट? क्या कितने साल से रिटायरमेंट? 6-7 साल हो गए. ऐसे हैदराबाद में 14 साल, लेकिन अपना घर लेके 7 साल हुआ. तो ये नहीं हो सकता. उस फौजी की लाइफ को साल में अपने बीबी बच्चों का मुंह देखता था. बॉर्डर पे खड़ा होना, बर्फ देखा नहीं, दिन रात वहाँ पे कोई खड़ा होके देखो. अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम सेफ हैं. जो केसीआर वो सेफ है. वो अगर वो जवान बॉर्डर पे नहीं खड़ा तो कैसे सेफ है? कोई भी घुस के मार सकता है. उसको घर तोड़ने में उसको थोड़ा सोचना चाहिए. उसके बीबी बच्चे कहाँ जाएंगे? जो 30 साल के देव सेवा करके उन्हें 1-1 रुपया बचाया और वो घर बनाया. कैसे तोड़ देगा वो? मेरे 10 आर्मी पर्सन है जिसने पूरी जी जान जी अपनी आर्मी सेवा में लगा दिया बॉर्डर पे खड़ा होके. आप ये तो मानते हो ना? अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम सेफ हैं. जो MLA मिनिस्टर जो भी है, PM है, जो भी है, अगर वो बॉर्डर पे दिन रात अपनी जी जान तो वो हम सेफ हैं. घर कैसे तोड़ सकता है उसका वो? फौजी आदमी की लाइफ इतनी हार्ड है कि वो 10 महीने तक अपने बीबी बच्चों का शक्ल नहीं देख पाता है. तो किस हक से वो उसका घर तोड़ेगा? उसको उसके पहले सीने पे जो गोली खाई ना उसने, उस पे पत्थर वो रखना पड़ेगा उसने, तब उसके घर के हाथ लगाएगा वो. ऐसे तो सभी मेहनत करते हैं, बट फौजी आदमी की लाइफ, फौजी की लाइफ जो दिन रात ये नहीं देखा. आप देखोगे पैर यहाँ घुटनों से. लेह लद्दाख में कोई खड़ा होकर देखो, सियाचिन बॉर्डर पे वहाँ पे कोई जाके देखो आप, तो उसका 1-1 रुपये की कीमत क्या है? वो 1-1 रुपया बचाया. 30 साल देश की सेवा करके उसने अपना घर लिया. आज उसका तोड़ने का आदेश आ गया. ऐसा नहीं हो सकता सर. రోడ్ల మీదనో చెట్లకినో కరెంట్ పోల్స్కి మార్క్ పెట్టి వెళ్ళావు. ఎవరిని పెట్టి వెళ్ళావు? ఎందుకు పెట్టి వెళ్ళావు? ఎవరిని అడిగి పెట్టి వెళ్ళావు? ఈ విధంగా ఒక సామాన్యమైన గృహిణి రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చింది అంటే ఇదా నీ ప్రజా పరిపాలన? నువ్వు వచ్చి చెప్పు, మీ లీడర్స్ని రమ్మను, ఇదిగో మేము ఇది చేయదలుచుకున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం, మీ సపోర్ట్ కావాలి, ఫ్యూచర్లో మీరు అందరికీ మాకు సపోర్ట్ చేయాలి, నేను ఇది చేయదలుచుకున్నాను, నువ్వు చెప్పు. వాళ్ళెవడో మీ హైదరాబాద్ మాట్లాడితే వాళ్ళు రోజుకో మాట మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళకి నువ్వు సరిగ్గా క్లారిటీ ఇవ్వట్లేదు. ఒకడైనా కూలగొడతానంటాడు, ఒకడైనా కూలగొట్టానంటాడు, ఒకడైనా కాంపెన్సేషన్ ఇస్తానంటాడు, ఒకడైనా ఇవ్వడు. ఏది సరిగ్గా చెప్పరు. ఒక మినిస్టర్కి అసలు సంబంధమే లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. ఏం చెప్పాలా? ఎవరికి చెప్పాలా? ఈ మా గోడ ఎవరికి వెళ్ళబోసుకోవాలా? ఏదన్నా అంటే అరెస్ట్ చేసి లోపల పడేస్తున్నారు. పడే, ఎంతమందిని పడేస్తావు? పడే, వేల లక్షల కోట్ల మందిని పడే చేసి ఇదే ప్రజాపాలన? ప్రజల మీద ఎత్తి ఆడుకుంటావా? ఇది కాదు కదా ప్రజాపాలన. అంటే నువ్వు ప్రజల్లోకి రావాలి, ప్రజల్లోకి చెప్పాలి, ఇది మేము చేస్తున్నాము, ఇది మీ మంచి కోసమే, ఇది మీరు ఇట్లా ఖాళీ చేయాలి. నేను 91లో ఇల్లు కట్టా, ఇది పట్టా ల్యాండ్. ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు కడతానంటే సార్ మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తారట. డబుల్ బెడ్రూమా? ఎవరు పెక్కోను? ఎవరిని అడగను? నా ఇల్లు 3 కోట్ల రూపాయలు. నువ్వు ఇచ్చే ముష్టి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరు కావాలా? నేను కట్టుకోగలను. నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది. నేను ఎక్కడైనా బతకగలను. మేము
నీ దగ్గరే కాదు, మేము ఎక్కడైనా బతకగలం. వచ్చింది వేరే చోట నుంచి వచ్చినాము. అంటే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా? ఎందుకు వెళ్తాము? వెళ్ళము. తడపడి తేల్చుకుంటాం. ఇక్కడే నువ్వు రా, నీ వాళ్ళని తీసుకురా. నీ పోలీసు వాళ్ళ రాజ్యం ఏంటండి ఇది? పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి బలవంతంగా బయటికి లాక్కడం ఏంటండి? అంటే మా కాలనీ దాకా రాలేదు, బట్ మార్కింగ్ చేసి వెళ్ళారు కనుక మేము ఆవేదన చెందుతున్నాం. మేము సోషల్ మీడియాలో మార్కింగ్ చేసినట్టు అంటే కంపల్సరీ ఎప్పుడు మార్కింగ్ అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ బ్లూ మార్క్ తో ఇంటూ పెట్టి వెళ్ళారు. నాట్ ఓబీఎక్స్ అవన్నీ డిబిఎక్స్ అని అవన్నీ బఫర్ జోన్ లో ఉన్నారా? బఫర్ జోన్ లో ఉన్నారు. రివర్కే మాకు అసలు మాకే రివర్కే మధ్యలో బోర్డంత చోటు ఉంది, పెద్ద గార్డెనే ఉంది. చెప్పాక 60 లక్షలు పెట్టి డెవలప్ చేసిన, ఎందుకంటే ప్రజల కోసము. అంటే మురుగు వాసన రాకుండా మేమే చేసుకున్నాం. నీకు ఏదైనా కావాలంటే రిటర్నింగ్ వాళ్ళు కట్టుకో, మేమే ఇస్తాం డబ్బులు. 56 లక్షలు కావాలంటే నేనే కాలనీ నుంచి ఇస్తాను నీకు, మొత్తం కట్టుకో, సాయం చేస్తాము. ప్రజాపాలన అంటే ప్రజలకి మనం చేసేట్టు ఉండాలి. 25 ఏళ్ళ నుంచి నేనే సెక్రటరీ ఉన్నానంటే నా మంచితనం ఏంటో అందరు చుట్టుపక్కల కాలనీస్ ఒక 60-70 కాలనీకి తెలుసు. మరి అలా డెవలప్ చేయాలి. కానీ మనము ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేసుకునే విధంగా, ఇలా రోడ్ల మీద ఎక్కే విధంగా, ఇలా జూలుస్ చూసే విధంగా ఇది అవసరమా? ఇప్పుడు రాక నేను ఎన్నుకున్నారు, నీకు మంచి అవకాశం వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి గారు. చక్కగా అది ప్రజాపాలన చేసి అది నిలబెట్టుకోండి. మీరు రండి, ప్రజల్లోకి రండి. లేదా మమ్మల్ని రమ్మంటే మేము వస్తాం. మీరు అందరూ పిలవండి, ఆల్ కాలనీ సెక్రటరీ ప్రెసిడెంట్స్ పిలవండి. 48 గంటలు టైం ఇచ్చారు, 48 గంటల్లో ఖాళీ చేస్తే చేయండి, లేదంటే మా పని మేము చేసుకుంటా పోతాం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అది మాకు రాలేదండి. ఇంకా అది రివర్ బెడ్లో వాళ్ళకి వచ్చింది. మేము మాట్లాడేది ఓన్లీ బఫర్ జోన్ గురించి మాట్లాడతాం. రివర్ బెడ్లో మాకు ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరు కూడా సాధ్యం లేరు. మా అయితే 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు వేరే కాలనీస్లో ఉండొచ్చేమో, కానీ మా కాలనీ లేదు. ఇదంతా రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాలనీ, ఆర్బీఐ కాలనీ. తర్వాత బాబా గుడి కట్టుకున్న తర్వాత సాయిరామనార్ కాలనీ అని పేరు పెట్టుకున్నాం. ఆల్ ఆర్బీఐ ఎంప్లాయీస్ అండ్ నేబర్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడే ఉన్నారు అందరూ. ఇంతమంది ఆర్బీఐ ఎంప్లాయీస్ నేను ఉసురు పెట్టి ఏం పోసుకుంటావు నువ్వు? రేపు పొద్దున ఆర్బీఐలో రిజర్వ్ బ్యాంక్లో చెప్పుకోరా నీ గురించి ఇలా థ్రెటనింగ్ చేస్తున్నావని? మీరు మంచి చేయండి ప్రజలకి, మేము ఏమీ కాదని మేము కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇట్లా కాదు కదా. ఇప్పుడు నేను 70 ఏళ్ళ వయసులో నేను రోడ్ ఎక్కాల్సిన అవసరం నాకేంటండి? రేపు పిల్లలు అంజమైపోరా? నేను కాలనీ కోసం 25 ఏళ్ళని శ్రమ పడుతున్నా. పిల్లల భవిష్యత్తు. మొన్న నేను 400 ఓట్లు ఈ చుట్టుపక్కలంతా తిరిగి 400 ఓట్లు కొత్త ఓట్లు 18 ఏళ్ళు నిన్న వాటికి ఓట్లు చేయించాను. ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి. ఇట్లానే నువ్వు చేసేది. లోకల్ లీడర్స్ సరిగ్గా లేరు. ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నాను, లేరు. ఎమ్మెల్యే రాడు. ఇవన్నమాట నాకు థ్రెటనింగ్. ఏం చేస్తాము? మేము సూసైడ్ చేసుకోవాలి ఇంకంతే.